ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਯੂਐਸਏ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਸ਼ੁਲ ਚੱਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। केंद्र सरकार ने कल किसानों को गलबात का सद्दा दिता सी। 3 घंटे मीटिंग का कोई भी हल नहीं निकलिया। किसानों को कमेटी बनाने का कह के उन्होंने फिर समझा के वापस भेज दिता गया है। किसान कहते असीं अंदोलन ते डटे रहेंगे। इस बारे तुसीं की विचार रखते हो कि केंद्र सरकार उन्होंने गलत नहीं कर रही, उन्होंने बस समझाया जा रहा है, कोई पक्का हल नहीं कढ़िया जा रहा है इस चीज़ का? किसानों को भी कुछ समझना पैना। जी केंद्र सरकार कोई कदम चक रही है, कानून पास किया है, कोई मकसद ना किया, किसानों के फायदे लिए किया ना, किसानों को गुमराह ना होने दे, बल्कि किसान केंद्र सरकार का समर्थन भी करना चाहिए। कुछ गलतियां हैं कानून तो सरकार को दसना चाहिए, बैठ के तरीके नाल गल करा। जिदा अंदोलन करना, हुला गुला करना तो कुछ नहीं होना। एंड तो वही उन्हें कंप्रोमाइज़ होंदा, कुछ होंदा। इस करके इन्होंने बैठ के किसानों को जिहड़ा है उन्हां दी खेतीबाड़ी नूं कारपोरेट दे हत्थ विच दे रहा है। कारपोरेट जिद्दां प्राइवेटाइजेशन कर रहा है हर एक चीज़ की। जिद्दां एजुकेशन की प्राइवेटाइजेशन हुई सीगी और बहुत ज़्यादा एजुकेशन जिहड़ी इस टाइम महंगी हो चुकी है। प्राइवेट इलाज जोड़ा है हस्पतालों के बहुत ज़्यादा महंगा है। फिर जो खेतीबाड़ी भी प्राइवेट हो जाती है, असीं भी अन्न खाने, तुसीं भी खाते हो, वो अन्न भी महंगा हो जाएगा। देखो वो तो जरूरी है। इसी मुद्दे पर ही किसान विरोध कर रहे हैं ना, तो किसानों नाल बैठ के इसी मुद्दे पर गल करनी चाहिए केंद्र सरकार ने, ताकि आम जनता को भी परेशानी ना हो तो ना किसानों को, क्योंकि महंगाई का जोर तो हर एक पै रहा। यही किसानों यही मुद्दा रख रहे हैं भी किसान सरकार को भी इस गल पर कदम चकना चाहिए, भी उन्होंने भी कुछ सुनना चाहिए, ताकि किसानों को भी नुकसान ना होए, महंगाई ना बढ़े। इस चीज़ को गौर करना चाहिए सरकार ने। जिस तरह दिल्ली सरकार किसानों को समर्थन दे रही थी, उत्थे ही 23 नवंबर को उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की है, जिहदे जिहड़ा है एक कानून लागू कर दिता है, खेतीबाड़ी कानून। इस दो गले रवैये को तुसीं किस तरह देखते हो? ये पहले किसानों को बैठ के गल करनी चाहिए इन्होंने, उस तो बाद ही कानून पास भी करना चाहिए। ये सरकार को चाहिए कि इन्होंने गल करनी चाहिए किसानों नाल भी ये पास कर रहे हैं भी इसका कोई विरोध तो नहीं तुसीं करना, या कुछ किसी प्रकार की कोई गल है तो बैठ के उस गल करते, फिर उस तो बाद कानून पास करते हुए बैठे रहते। हुण इहदा सड़कों पर अंदोलन हो रहा है, ठीक है ना, ट्रैफिक जाम है, बुरा हाल, मतलब इहदा जनता परेशान हो रही है, देश में इस टाइम बर्बादी होंगे ना। हुण अंदोलन कर रहे हैं ना, इहदा कोई ट्रेन अच्छी जा रही है, जारी कितना टाइम हो गया। नुकसान 3 तरीक नूं गलबात दा सद्दा जिहड़ा है दोबारा दिता गया है, कहंदे मीटिंगां होणगीਆਂ। तुहानूं की लगदा है हल की निकलेगा? हल निकलेगा उस दिन? देखो हल एकदम नहीं निकलना। ये कहना हले जो हुण चौथे चरण की है मीटिंग है, ठीक है ना, चौथे चरण की मीटिंग हैगी। तीनों तो हले कुछ उन्होंने लग रहा कि असीं काफ़ी हद तक किसानों नाल साथ चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कमेटी का विरोध किया नहीं, असीं बनानी। हुण कमेटी तो ही गल चलनी है, किसान मनते हैं नहीं मनते, ये बैठ के ही गल होएगी कमेटी में किसान मनते हैं कि नहीं मनते, क्योंकि चौथे चरण की मीटिंग होई नहीं है हले, उस तो बाद ही पता लगना। हले ये हले किसी को 3 तरीक मसला हल हो जाए, इन्नी छेती नहीं होएगा, एक कुछ समय लगेगा, सम टाइम तो लगना कुछ ना कुछ। केंद्र सरकार ने कल किसानों को गलबात का सद्दा दिता सीगा। 3 घंटे जिहड़ी मीटिंग चली है, उहदे विच कोई हल नहीं निकलिया। तुहानूं की लगदा केंद्र सरकार उहदा कोई पक्का हल कढना ही नहीं चाहती, किसानों को हले भी भंबल भूसे च पा के रखना चाहती है? नहीं जी, मोदी जिहड़ा कंजर है जी 1 नंबर दा, मोदी जिहड़ा कंजर है जी 1 नंबर दा, ते इहने पहले दिन तो धारिया वा। इहने किसानां बारे बहुत ही गलत सोचा वा। इहने अजे तक कोई हल नहीं करना। कोई सूरमा जम्मूगा इहनूं ठोकण वास्ते इहनूं ठोक देना किसी ने। अपनी इहो गल है भी मोदी नहीं बचदा अपने हथों। जिस तरह दिल्ली सरकार ने किसानों का विरोध, किसानों के समर्थन च गल की सी, पर उत्थे खेतीबाड़ी कानून उन्होंने दिल्ली दे विच भी लागू कर दिते हैं। इस दोगले रवैये नूं तुसीं किस तरह देखते हो? ये सारे जी कानून सारे टुटणगे जी। जिद्दां साडे किसान सारे भड़के आ, ये सानूं बहुत इन्होंने हत्थल कीता वा। ये सारे इन्हां दे कानून टुटणगे। अगली यार खेतीबाड़ी कानूनों का तुहाडे व्यापार ते की असर देखने को मिल रहा है? जी खाबदे अपने किसान विचारे रहिंदे आ, ते अगे बोली लाउण वाले होंदे ते ओह कौन होंदे आ? साडे किसान मेहनत करदे आ। वेखो जाके कणकां नूं भैं अद्धी रात जदों पानी लाउंदे आ ते उदों ओह कित्ते गए होंदे आ। हाँ जी सर, जिस तरह किसानों ते मामले दर्ज किए गए, केस दर्ज किए गए, इसमें तुसीं किस तरह देखते हो कि ये गलत जायज़ है? कोई नहीं, 2-3 किसान साडे अगे भी शहीद हो गए आ। कोई गल नहीं, ओह नहीं किसी गल्लों भी पिछे हटदे। जिद्दां चलणगे उदां चलांगे अगे इन्हां नाल, जिद्दां चलणगे उदां चलांगे अगे इन्हां नाल। सर, केंद्र सरकार ने उन्होंने गलबात का सद्दा दिता सीगा। कल 3 बजे 3 घंटे मीटिंग चली, उहदा कोई हल नहीं निकलिया।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਹੱਲ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਹੋਈ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਸੰਕੇਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਦ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਦਾ? ਹੱਲ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੜੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ, ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਲੋਕੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੋਚਣੇ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸੋਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ही है ना, वो तो हल सोचेगी। ये जो कानून लागू किया है ना, ये बहुत गलत किया है, ठीक है। और हमारे किसान ना मारोगे ना, अब तो दिल्ली गए हैं और अब और कहीं भी जाएंगे, सब जगह जाना, ठीक है। और बात रही इसकी, उस खट्टर पे भी कह दिए कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, पंजाब हमारा बड़ा भाई है। जे अगर उसका हाथ लगा दिया ना, हम जाट और हम खुद ही आर्मिया, पोचा मत हाथ पाट देंगे, पोचा मत हाथ पाट देंगे। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? सारे काम खराब कर रखे है, कौन सी फसल सही बिक रही है, मार रखे हैं, सही कर तरीका है, फांसी लाने लग रहे काम में, और क्या करेंगे, सारा तोड़ मचा रखे है इनने। क्या करेगा मोदी? आता नु कहता 1800 रुपये क्विंटल मक्की बिकवाऊंगा, कौन सी बिकवा दी इसने? 600 रुपये क्विंटल मक्की बिकवाने लग रहा है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ? हाँ जी, ਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? उनको आना चाहिए था, इसका हल करना चाहिए था। वो तो अपना कानून लगा के बैठ गए, कानून से कुछ नहीं होता। जब हम दिल्ली तक जा सकते हैं तो हम आगे भी जाना जानते हैं। ये कोई ये थोड़ी ना आंसू गैस के गोले फेंक दिए, इनसे कुछ नहीं होता हमारा। ऐसे गोले बहुत फेंक के बहुत आए थे, गोले फेंकने वाले बहुत आएंगे। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, 3 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਰਾਤੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਪਰ ਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੇਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਸਰ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो ये जो टीवी दस रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो अपने से सही है, सरकार अपने सही है, पर किसान ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਬੈਠਕ ਬਣਨੀ ਹੈ, 3 ਕੱਲ੍ਹ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬੰਦਾ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਵੈਸੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਣ ਫਿਰ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਐ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਣਾਵੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਪਏ ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੰਕੇਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਆਉਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਭ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ 3 ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦਾ ਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੰਕੇਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਾਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਣਾ ਜੀ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੋਗਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਛੋੜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਪਰ ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ
ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨਵੇਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਉਹ ਦੋਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਰਾਜਨਾਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਲ ਘੁੰਮ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ? ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਮੈਡਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ MSP ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ MSP ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਉਹ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ MSP ਅਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮਰਸ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਜੋ ਔਰਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਲਟਾ, ਜਿੰਨਾ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਡਮ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਓਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲੀਏ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, RDF ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਟੈਕਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਕਸਟਮਰ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫੈਕਟ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਆੜਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बैठ के थोड़ा, या तो बार बार गवर्नमेंट ये कहती है कि इन्हों समझ नहीं है हमने जो बिल किए पास इनके फायदे में है, तो उन्होंने बैठ के फायदे दसो ना, कि अगर वो मान लो कहते कि साढ़े वास्ते ये नुकसान है ਤੁਹਾਡੇ बिल ਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਹੋ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਮੈਡਮ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ IAS ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸੈਕਟਰੀ ਅਪਾਇੰਟ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਰਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਬੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਫੀਸਰਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਖਤਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, 3 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ
ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਮਦਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ? ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਵਪਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਣ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੇ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਬਾਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਹੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਖੇਤੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਚਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਅੰਸ਼ੂ ਚੱਡਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੌਨ ਦੇ ਨਾਲ।